ఆలోచన 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 with रत्नाकर। हेलो भाई नमस्कार दर्शक बंधु मु रत्नाकर आपण मान स्वागत करछि ईशान जोड़ियार स्वतंत्र कार्यक्रम आलोचना विथ रत्नाकर। गंजाम जिले में वर्तमान चलचंचल एवं चारियाडे चहल पड़िथिबा गोटे चरित्र कृष्णचंद्र साहू और कृष्णा डीके क्षुद्र चलचित्र माध्यम से समग्र ओडिशा रे वर्तमान चर्चित। ताले चलंतु ताको सहित आलोचना करिबा जानिबा ताको सफल यात्रा विषय। भाई आपन स्वागत करछि ईशानी झोड़िया भाई। आपन जेहेतु वर्तमान गोटे स्वतंत्र चेहरा एवं स्वतंत्र प्रतिभा सहित आगु बढ़ुचंती। संप्रति आपन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स रे आपन स्थानित होइचंती। किभଳି यात्रा यात्रा तो बहुत कष्टदायक थिला। जेतेबेले मु छोट थिली बा मु ड्रामा रे अभिनय करथि मते सुजोग मिले मो जीवन करियर भितर मु एति जानि छी जे सुजोगटा मते केही भी देई नांदी बा सुजोग मते दियंती। एमिति भी बहुत समय होइछि जे मु स्टेज पाखरे मेकअप होई की छिडा हिछि किंतु मते सुजोग खंडे देई नांदी। समस्त प्रतिश्रुति ही देइछन जे हो आ परे तो नाच आसीबा परे तो गीत आसीबो किंतु राति पाइ ଯାଇଛି मेकअप भी छाडी ଯାଇଛି। बहुत स्ट्रगल लाइफ आउ हुए तो से स्ट्रगल लाइफ टा मते दरकार थिला मु एबे भाबछि आ से स्ट्रगल लाइफ नु मु बहुत जिंस सिखि पाछि। जेति गोटे क्लासरूम रो पाठ पढा सीमित नुहे जेतेबेले पाठ सरे कि बाहर दुनिया सहित लोक मानक सहित जेते अटैच होई सेतेबेले जाना पड़े आपण कोन पाठ पढिसंती बा कोन सिखिसंती सेटा सेतेबेले जाना पड़े। नियत रूप आपण भाई कहले प्रतिश्रुति केही भी आपन को प्रतिश्रुति दियंती किंतु परवर्ती समय से प्रतिश्रुति पानी कार हो जाए। जेतेबेले वर्तमान आपण निजे निजको प्रतिश्रुति दउछन कि मु भविष्य रे एबोली किछि काम करे ताहा वर्तमान सफलतार सुअरे परिणत हो जाइछि। गोटे पर गोटे सफलता आपण को पाखक आसीछि। एई सफलता पाई आपणकर परिवेश आपण किबळे सपोर्ट करछि। परिवेश तो केबे भी आपण जानती कला लाइन रे परिवेश को केही भी ग्रहण करथि ग्रहण करबा बहुत कष्टकर हुए किंतु हमको चेष्टा करबा पड़िबो जे हम परिवेश सहित हमें केमति भी अटैच रहे पड़ो जे कोनसी परिस्थिति रे सहित हमें मुकाबला करबा पड़िबो। सेमिति हेले ही कलाकार जीवन बा कलाकार लाइफ को आसीबा पड़िबो। धीरे धीरे किछि लोक बुझंती धीरे धीरे परिवेश को आपणे नियंती एबे प्राय धीरे धीरे समस्त भल पा माने भल पाउछन किंतु भल पाइबाटा तो ठीक अछि किंतु भल पाइबाटा केते दूर कार्यकारिता हो सेटा मु अपेक्षा करछि सब। कृष्णा डीके विधिवत भाव में शिक्षा ग्रहण करछंती अभिनय एवं कला क्षेत्र एही परिचय माने साधारण लोक जानिछंती कि कृष्णा डीके जणे उच्च शिक्षित ता सहित शिक्षा लाभ करछंती प्रशिक्षण लाभ करी गोटे अनुष्ठान करछंती समस्त जानती ना ए भली साधारण भाव कृष्णा डीके आज चर्चित चेहरा ना मु तो जानिनी समस्त कोन जानिछंती न जानिछंती किंतु मु विजयपटना फिल्म इंस्टीट्यूट रे मोर डांस क्लास एडिटिंग रे शिक्षा लाभ करछि सेटा तो कथा किंतु अभिनय ड्रामा मु बहुत आग्रह सहित शिखे मोर भी बहुत बड़ बड़ गुरु माने अछन जो माने को द्वारा मु शिखिछि शिक्षा तो निहाती दरकार जीवन के लिए शिक्षा निहाती दरकार किंतु धरीरे तो गोटे कथा जे गोटे शिक्षित लोक जदि आपन पाकर छिडा छि आपन कथाबार्ता चेंज हो आ गोटे नॉर्मल लोक जदि आपन पाकर छिडा छि तो आपन विचारधारा बदली जाउछि। तो शिक्षा ग्रहण करबा निहाती आवश्यक बा किछि जिंस हमें जानि कि ता ऊपर तर्जमा करि कि से कामटा जदि हम करबा तो बहुत भलो बोली माने निजे मु भाबुछि। भाई आपण केबे ए जो गोटे चलापथ ए चला पथटी संपूर्ण रूप रे गोटे कंटकित भଳି लागिथिबो कि बहुत कष्ट आगु बढ़िबा बहुत अति सहज नुहे लोक माने विभिन्न प्रकार कथा कहउथिबे आपण सेते बेले निजको किभଳି रूप रे मानसिक भाव रे निजको स्थितावस्था करती बहुत कष्टकर समालोचना तो सब बेले माने पाखरे रहंती बा समालोचना करंती किंतु मु जो समालोचना सुनी सुनी आसी तो ये सब समालोचना मते किछि फरक पड़े प्रथम कथा आउ मु प्रथम कथा आपण जदि से समालोचना को ग्रहण करिवे सुनिबे तो आपण केबे भी आगो को जाई परिबे। प्रथम कथा आपण निजे जानिबा दरकार जे मु कोन करि परिबी आ मो द्वारा कोन हेई परिबो
ମୁଁ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଅଛି ନା ଏଇ ପ୍ରତିବାଦ ତ ମାନେ ଆସିବ, ଯୋଉ ଲୋକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କହୁଥିବ ହୁଏତ ସେ କାଲି ଖରାପ କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ବା ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏମିତି, ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ଲୋକ ବା ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଯଦି ଖୁସି ପାଇପାରିଛି ତା କଳାକୁ ନେଇକି ବା ତା ପରିଚୟକୁ ନେଇକି, ବା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଏଠି ଅଭିନୟ କରିକି ତାକୁ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତୁ ସେଠି ଅଭିନୟ କରୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମତେ ଦିଏ ବା କୁହେ ସାର୍ ମତେ ଆସିକି ସେମିତି ପଚାରୁଥିଲେ, ବା ମୁଁ ବାହାରକୁ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲି ତ କୁହନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ସେଇ ଯୋଉ ଝିଅଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ କରେ, ସେଇଠି ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଟା ମତେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଆମ କଳାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ବା ଆମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ସେଇଠି ଖୁସି ଲାଗେ। ସେଇଠି ଆଉ ଜଣା ପଡେନି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଲୋଚନା ସେ ସବୁ ଲୁଚିଯାଏ। ଭାଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନିକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲା ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ବେଳେ ଥିଲେ ବା ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ନାମଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନିକ, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିନଥିଲା କି ମୋ ନାମଟି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୂର ବୁଝିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମରେ ପରିଚୟ ପାଇବେ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନାମଟି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାପଛଡ଼ା ଲାଗେ? ନା ନାମ ତ ମତେ ଖାପ ଛଡା ଟୋଟାଲ ଲାଗେନି। କୃଷ୍ଣ ମୋ ଅଜା ମତେ ଏଇ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ କଲି ସେତେବେଳେ ମତେ କିଏ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାନ୍ସ ଗଲି ବା ଡାନ୍ସ ସ୍କୁଲ ଗଲି ଆମର ଗୁରୁ ଜୟନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେଠି ସମସ୍ତେ ମତେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଡାକେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରେନି କାହାକୁ କୃଷ୍ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଯେ କୃଷ୍ଣରୁ କୃଷ୍ଣା, ତା ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣା ନାଇଁ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଟିଆଇ ରେ ପାଠ ପଢିଲି, ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଟିଆଇ ରେ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲି, ତ ସମସ୍ତେ ମତେ ଡାନ୍ସ କୃଷ୍ଣା ଡାକିଲେ। ତ ଡାନ୍ସ କୃଷ୍ଣା ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସର୍ଟକଟ ସମସ୍ତେ ଡିକେ ରଖିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କିଛି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ବନେଇଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ସେଟା ଏଟିଆଇ ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଇଥିଲା କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଶୋ ରେ ସେଟଅପ୍ କରିଥିଲା। ସେଠି ସମସ୍ତେ ଡିଜେ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଲେ। ତାପରେ ଥରେ ଆମେ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ, ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏମିତି ଭାବିକି ସମସ୍ତେ ଡିକେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ରଖିଦେଲେ। ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବା ଯୋଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମତେ ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ଗିଫ୍ଟଟା କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି କାମ କରିପାରିବି। ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନିକ ନାମରେ ପରିଚିତ କରାଇପାରିଛି। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସିନେମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସହିତ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ କନସେପ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି, ଷ୍ଟୋରିଟିଏ ତିଆରି କରିବା ନିହାତି ରୂପରେ କଷ୍ଟଦାୟକ, ଅନେକ କିଛି ଭାବିବାକୁ ପଡେ, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ, ଅନେକ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ପ୍ରିୟମ୍ବଦ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ରାଇଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ତଥାପି କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋରିର ମାଲିକ। କିଭଳି ରୂପରେ ଆପଣ କିଭଳି ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ? ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଦିଏ। ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ଏମିତି କେବେ ହୁଏନି ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ। ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖା ଥାଏ ବା ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଭାବେ, ଆଉ ମୋର ଯିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବିଛି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ସେମାନେ ବି ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ଯେତେବେଳେ ଲେଖେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲେ। ଆପଣ ସକାଳୁ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ତ 3ଟାରେ ଉଠି ପଡେ ସବୁବେଳେ, 4ଟା ଅଧେ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ିବି। ମୁଁ ପୁରା ଦିନ ସାରା ବୁଲି ଆସେ। ମୁଁ ଦେଖେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଦେଖେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଦେଖେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କୋଉଠି ଅସୁବିଧାଟା ରହୁଛି ସେଇଠି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ କରେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଯାହା ଯାହା ଯୋଉଦିନ ଦେଖିଛି ସେଇଦିନ ମୁଁ ସେ ସବୁ ଲେଖେ, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବନାଏ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ବନାଏ। ଆମର ପ୍ରିୟମ୍ବଦ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି। ଏମିତି ବହୁତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଦିଏ। ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ବାଛାବୁଛି କରି ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବଦଳିକି ପୁଣି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଶେଷରେ ଯାହା ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ଶେଷରେ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଷ୍ଟୋରିର ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟତଃ ଟିଭିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରା ଆସୁଛି,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନିକେ ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ଗୌରବ, ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଞ୍ଜାମ ଶବ୍ଦକୁ ଲାଗିକି ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟିଭି ଗୁଡ଼ିକରେ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରା ସହିତ ହିଞ୍ଜିଳି କାର୍ଡର ନାମ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଆଗରୁ ତ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିବାହ କଲେ, ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ମିଳିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ, ତା ସହିତ ଚାରିଟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ତମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାହାଘର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଲା ଜୀବନ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ପାଇଁ ନାହିଁ, କାମ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ଯୋଉଟା ବାହାଘର କଥା କହିଲେ ଏମିତି କୌଣସି ଷ୍ଟୋରିରେ ନାହିଁ ଯେ ଗୀତା ଯେ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୋରିରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ରୁହନ୍ତି ବା ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଷ୍ଟୋରି ଲେଖାଲେଖି ପାଇଁ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରି କୁହେ ଆଉ ସିଏ ଲେଖନ୍ତି। ତ ପରଦା ପଛରେ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟର ସିଏ ଥିଲେ ନିହାତି ନିହାତି ଭାଇ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ କିଛି ଅଫର ଆସିଥିବ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଗ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ନା ପ୍ରୟାସରେ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସୁଯୋଗ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛି, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ ସଂସ୍କୃତିର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ। ମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଦେଖିଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ସମୟ ଦେବେ, 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେବା, ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଜୁକେସନ ହଉଛି ବହୁତ ନିହାତି ଦରକାର ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନାଚରେ କଣ ପାଠ ଅଛି ବା ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ବା କଣ ପାଠ ଅଛି ବା ଆକ୍ଟିଂରେ ବା କଣ ପାଠ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁର ପାଠ ରହିଛି। ସେ ପାଠଟାକୁ ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆମେ ସେ ଲାଇନକୁ ଯାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ତାଳ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏନି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ କରେ, ମାନେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ରିଏଲ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଘଟୁଛି ସେଟାକୁ ନେଇକି କରେ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଅଛନ୍ତି, ବା କଳାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ର ବା ବାଘ ନାଚ କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାହିଁକି ନାହିଁ? ତ ସେଇ ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଛୁ। ଆଉ କମର୍ସିଆଲ ତ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମେ ବଡ ଫିଲ୍ମ ବି କରିବୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବୁ, ତା ପାଇଁ ବି କାମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ତର୍ଜମା କରିକି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଇଛୁ। ସେଥିରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ନିହାତି ଭାଇ, କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅନେକ କିଛି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ ସଚେତନତା ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ କିମ୍ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କରୋନା ସମୟରେ ଅନେକ କିଛି କରିଛି, ବିଶେଷ କରି ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତା ସହିତ ଇଶା ଭିଜନ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ବି ଇଶା ଭିଜନର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ କରୋନା ଆମକୁ କିଛି ଶିଖେଇଲା, ତା ସହିତ ଆମ ପାଇଁ କଣ କଲା? ଆଉ କରୋନା ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଛି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିନା, ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେବେ ବି ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯୋଉମାନେ କଳା ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆମେ କଳା ପ୍ରତି ଯେତିକି ସମୟ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ସହିତ କିଛି ସମୟ ଦେବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବିକା ପ୍ରତି ଆମେ ସମୟ ଦେବା। କାହିଁକି ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆମର କଳାକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ହଉ ବେସରକାରୀ ହଉ ଆକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ କଳାର ଉନ୍ନତି କରି ଯିବା, ସେ ଲାଇଟକୁ ଆମେ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ଏଇଟା ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ କରୋନାଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ବା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ନିଜେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ ତ ବହୁତ ବଡ କଥା। କାହିଁକିନା ଏଠି ଦେଖେଇଛି ଯୋଉ କରୋନା ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖେଇନି, ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଖେଇଛି। ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ଯେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଆମେ ମାନେ ପଇସା ମାନବିକତାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, କିଭଳି ରୂପରେ ମାନବିକ ପଣିଆ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ କିମ୍ବା ଇଶା ଭିଜନ ହଉ, କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଛି ଯାହାକି ଅଭିଳାଷ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଥିଲା, କରୋନା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଆମର ଇଶା ଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିପ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିହାତି ରୂପରେ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଥିଲେ, କରୋନାର ଛୁଙ୍କ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମର କଲଚରକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମର କଲଚରକୁ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ ଛାତି ପିଟି କହିବେ କି ମୁଁ ହିଁ ବା ମୁଁ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମର କଲଚର ନିହାତି ରୂପରେ ଆଗକୁ ଯିବ ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବେନି। ଏଇଟା ତ ସତ କଥା ଯେ ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଛି ବା ମୋ ହିଞ୍ଜିଳକାଟ ମାଟି ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଛି। ମୁଁ ବି ବଲିଉଡରେ କାମ କରୁଥିଲି ମତେ ବି ସେଠି ସୁଯୋଗ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଥିଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଥିଲା ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ମୋ ଗଞ୍ଜାମ ବା ମୋ ମାଟି ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଭା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଲୁଚି ଅଛି ଯେଭଳି ମୋ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ବା ମୁଁ ବି ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ବା ଗଞ୍ଜାମ କଳା ଅଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ମଥା ନୁଆଁଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ପାଖରେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ମୋର ମାନେ ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଏଇଟା ତ କହିବା ମୂର୍ଖାମି ଯେ ମୁଁ ହିଁ କରିପାରିବି ଏଇଟା ନାହିଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଆଶାରେ କରିପାରିବି ଯଦି ଗଞ୍ଜାମର ସବୁ କଳାକାର ମତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବେ ତ ଆମେ କଣ କରିବା ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ ବା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟେ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା ସେଠି ମୁଁ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଳାକାର ବା ସମସ୍ତେ ସେଠି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ସେଇ ପ୍ରୟାସରେ ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଗଠନ କରିଥିଲି ଯୋଉଟା କି ପିଲାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଘର କଥାଟା ଯଦି ଜାଣିନଥିବା ଆମେ ବାହାରେ କହିବା କେମିତି ତ ଏବେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଗଞ୍ଜାମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରେ କିଭଳି ରୂପରେ କଳା ଅଛି ବା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅଛି ଏବଂ ଲୋକାୟତ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଜିଛନ୍ତି ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବା ଲୋକାୟତ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ପଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ଥ କେତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେୟାର କରନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତି ସିନେମା ମହୋତ୍ସବ କରନ୍ତି ତା ସହିତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଇନୋଭେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆପଣ ଲାଗି ପଡନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘାରୁଥିବ ଅର୍ଥ କେତେ ମାଇନା ରଖେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ଅର୍ଥ ତ ବହୁତ ମାଇନା ରଖେ ତା ସହିତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବି ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥ ଅଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଆଗକୁ ଯିବା କଷ୍ଟକର ଅର୍ଥଟା ମାନେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଯେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେମିତି ଅର୍ଥ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବା ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ଆଗରୁ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ବହୁତ ଆମେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରନ୍ତି ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ହୁଏତ ସେମାନେ ମନା କରିଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ 50 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ଟଙ୍କାଏ ଦେଲା ମାନେ 50 ଟଙ୍କା ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୋ ପାଖରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରେ ତା ସହିତ ମୋର ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କୋପରେଟ କରନ୍ତି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଯେ ଆଗକୁ ବଢୁ ପ୍ରଥମେ ତ କେହି ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପଛକୁ ଘଟିଯିବୁ ସେୟା ନୁହେଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ବି ଆମ ଘର ଚଳିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି ଏମିତି ବି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ରହୁ ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚିବି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ ଚାଲୁ ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେମିତି ଜୀବନରେ ଆସେ କଷ୍ଟ ବି ଲାଇଫରେ ଆସୁ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବା ଆଉ ଅଭାବଟା ନିହାତି ଦରକାର ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଭାବ ଦରକାର ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହୁଏ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷାର ଅଭାବ ହୁଏ ତ ସେ ରାସ୍ତାଟା ସବୁବେଳେ ଠିକ ରୁହେ ସେଇ ଆଶାରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ନିହାତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ପୁଣି ଥରେ କେତେବେଳେ ଦେଖା ହେବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ପାଖାପାଖି 20 ଗୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଶେଷ କରି ଅକ୍ଷରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସିନେମାର ଟାଇଟେଲ
6 ଗୋଟି କରି ସେ ଆଜି इंडिया बुक्स ऑफ रेकॉर्ड में स्थापित होइछन्ति। सेतिबाई तो ओडिशार मुख्यमंत्री दुई दुई थर कृष्णा डीके को ट्वीट माध्यम शुभेच्छा जणाइछन्ति। एई भली प्रचंड प्रतिभा ता सहित गंजाम जिलार कला संस्कृति साहित्य ए सब किछि को आखि आगे रखी लोकायत प्रतिभा को आगदाड़ी को आनिबा पई जे प्रचेष्टा जारी रखिछन्ति से प्रचेष्टा पई चारिआडे कृष्णा डीके को साहाय्य सहयोग हाथ सहित प्रशंसार स्वर छुटी आसुछि। ताले दर्शक बंधु आपण मानक सहित आलोचना इति रत्नाकर रे आज थिले कृष्णा डीके पुणी थरे आसीबी एई बेले अतिथि को नै सेते बेले पर्यंत रहउछि।